हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे अज का साडा टॉपिक है कोआगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, कोआगुलेशन करन तो पहला व्हाट इज़ कोआगुलेशन आपां क्विक रिवीजन करांगे पैप्टाइजेशन नूं, जो कि आपां कर चुके हैं। पैप्टाइजेशन मैं तुहानूं कहा सीगा कि इट इज़ प्रोसैस ऑफ प्रैपरेशन ऑफ कोलाइड। कोई कोलाइड बनाने की प्रोसैस है जदों असी किसी फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रैसीपिटेट दे विच कोई इलैक्ट्रोलाइट पा दिंदे हां। याद करो, आयरन हाइड्रोक्साइड का प्रैसीपिटेट है मैं इलैक्ट्रोलाइट पाया सी FeCl3 तो कॉमन आयन में अट्रैक्ट कर लिया सी इन्हें आयरन 3 पॉजिटिव नूं। ठीक है बेटा, सो एक कोलाइडल सोल बन गई ही और एक किहड़ी को सोल बनी पॉजिटिव सोल। ठीक है, फिर अगर मैं सिल्वर क्लोराइड दे विच सिल्वर नाइट्रेट पावां, आ प्रैसीपिटेट है, आ इलैक्ट्रोलाइट पाता। ठीक है, तो इन्हें कॉमन आयन किहड़ा अट्रैक्ट किया Ag पॉजिटिव। आ की हो गया पैप्टाइजेशन। जस्ट रिवीजन कि अगर मैं कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है तो मैं फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रैसीपिटेट दे विच की पा दांगी कोई इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, अज का की टॉपिक है हुण कोआगुलेशन, मतलब जिहड़ा मैं कोलाइडल सोल्यूशन बनाया उन्होंने फिर तो अलग करना है, तोड़ना। ठीक है, जस्ट इस तो ओपोजिट हो गया। मैं की करना है कोआगुलेशन करन लई, इहदे विच जिहड़ी मेरे को सोल बनी है इलैक्ट्रोलाइट मैं एक्सैस च पा देना, बस कोआगुलेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, पहला डेफिनेशन देख लो बुक तो मैं समझा देनी है। द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। हुण कोलाइडल सोल्यूशन तो दोबारा प्रेसिपिटेट बनाने बाय एडिशन ऑफ एक्सैस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। एक्सैस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट पा देना, जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट पहला थोड़ा पाया सी वो हुण असीं की पावांगे एक्सैस च। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे को सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम आयोडाइड पाया, यह मेरा प्रैसीपिटेट बनया। प्रैसीपिटेट ने पोटाशियम आयोडाइड तो आई नैगेटिव नूं अट्रैक्ट किया, यह मेरा कोलाइड बन गया। समझ आ गया बेटा? यह एक प्रैसीपिटेशन की एग्जाम्पल सीगी, यह फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रैसीपिटेट बनया। ठीक है, तो यह कोलाइड बनया कॉमन आयन नूं अट्रैक्ट करके, नैगेटिव कोलाइड बन गया, पिछे मैं पॉजिटिव बनाया। हुण कोआगुलेशन कि अगर ए मैं इलैक्ट्रोलाइट एक्सैस च पा दें तो फिर मेरी कोआगुलेशन हो जाएगी। वो किस तरह? देखो मेरे को कोलाइड बनया, ए चार्जड है। ठीक है बेटा, जिहड़ा एच डिस्पर्शन फेज है वो चार्जड होएगा, डिस्पर्शन मीडियम तुहानूं पता वो चार्जड नहीं हुंदा। सो ए जिहड़ा कोलाइड बनया बेटे आ वाला उपर ए चार्जड है। ठीक है, डिस्पर्शन फेज कोलाइड दा चार्जड। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं डिस्पर्शन फेज ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रोलाइट पाता एक्सैस ਦੇ ਵਿੱਚ। जो भी है डिस्पर्शन फेज ਦਾ चार्ज होएगा ਇਹ इलैक्ट्रोलाइट तो एक्सैस चार्ज ਨੂੰ अट्रैक्ट कर लेगा। मान लो ये पॉजिटिव है तो इलैक्ट्रोलाइट चो नैगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा, तो जे नैगेटिव कोलाइड है तो इलैक्ट्रोलाइट चो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो की हो जाएगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स इकट्ठे होकर अलग हो जाएंगे। जिमें कि एग्जाम्पल मान लो मेरे को आर्सैनिक सल्फाइड की सोल है, यह किहड़ी चार्जड है? नैगेटिव चार्ज। मान लो मैं एक्सैस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट पाता BaCl2, ये फिर इन्हें किहड़ा आयन अट्रैक्ट करना है? यह नैगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला यदि 2 पॉजिटिव वैलेंसी है, इनू अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा, अट्रैक्ट करके दोनों दे विल कम क्लोजर और न्यूट्रल मास बन के कोलाइडल सोल्यूशन तो अलग हो जाएंगे, कोआगुलेशन हो जाएगी। मान लो मेरे को आयरन हाइड्रोक्साइड की सोल है, किहड़ी सोल है? पॉजिटिव सोल। ये अगर मैं इलैक्ट्रोलाइट बेरियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड भी पा सकती हाँ, ये हुण किहड़ा आयन अट्रैक्ट करेगा? सल्फेट आयन, क्योंकि यह पॉजिटिव सोल है। ठीक है, और यह दोनों पॉजिटिव एंड नैगेटिव दे विल कम क्लोजर और दोनों चार्जिज एक दूजे को न्यूट्रल करेंगे और यह कोआगुलेशन हो जाएगी, इन्हां दी हार्ड मास बन जाएगा। ठीक है बेटा, सो एक गल होर, एक्टिव आयन किहड़ा? एक्टिव आयन हुंदा जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट चों अट्रैक्ट किया जाता है। आ नैगेटिव सोल है तो इत्थे एक्टिव आयन किहड़ा? बेरियम। आ पॉजिटिव सोल है तो हुण एक्टिव आयन किहड़ा? सल्फेट। ठीक है बेटा, अगर तुहानूं एक बारी फिर तो इहनूं मैं दस दियां कि पैप्टाइजेशन है कोलाइडल सोल्यूशन नूं बनाना किसी फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रैसीपिटेट दे विच इलैक्ट्रोलाइट पा के, और कोआगुलेशन है कि उसे इलैक्ट्रोलाइट नूं जदों मैं एक्सैस च पा दियां ते कोलाइडल सोल्यूशन मटीरियल कोआगुलेट कर लेना। ठीक है बेटा जी, जिमें कि
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਲਾਈ ਕੋਆਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡਾ ਆ, ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਾਰਡੀ-ਸ਼ਕਿਊਲ ਰੂਲ। ਇਹ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਾਰਡੀ-ਸ਼ਕਿਊਲ ਰੂਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਇਨ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ ਬੇਰੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਲ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਨ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲਫੇਟ, ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਲਫੇਟ। ਹਾਰਡੀ-ਸ਼ਕਿਊਲ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰੂਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਸੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਸੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬੇਰੀਅਮ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਲ, ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਆਇਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 4th ਪਾਵਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 4th ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ AS2S3, ਇਹਨੂੰ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ +3 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਲ ਹੈ ਆਇਰਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗੀ, ਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੈਗਜ਼ਾਸਿਆਨੋਫੈਰੇਟ ਆਇਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, 4। ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3। ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2। ਔਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਘਟੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਸੋਲਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ। ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਲ ਪਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜਡ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੋਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ। ਅਗਰ ਸੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਕਿ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੀਟਿੰਗ ਔਰ ਕੂਲਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਾਈ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੋ ਵਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ, ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲਾਈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਦੀ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ
ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲਾਈਡ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲਾਈਡ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ 'ਚ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਲਾਈਡ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਲਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ। ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਸ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਲਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲਾਈਡ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਕਿਹਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, 10 ml ਆਫ ਗਿਵਨ ਗੋਲਡ ਸੋਲ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਗੋਲਡ ਸੋਲ 10 ml ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, 1 ml 10% ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਗੋਲਡ ਸੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ml ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, 1 ml 10% NaCl ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ। NaCl ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 10% ਹੈ, 1 ml ਨੂੰ ਅਜੇ ਛੱਡੋ, 10% ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, 10 ਗ੍ਰਾਮ NaCl 90 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ, 1 ml, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, 10 ml ਗੋਲਡ ਸੋਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਲਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਲਡ ਨੰਬਰ। ਜਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦਿਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਥੋੜੀ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ ਬਟ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਲਾਈਡ ਇਨ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਲਾਈਡ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਸੋਲ ਦੀ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਸੋਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ml 10% NaCl ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ml ਗੋਲਡ ਸੋਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਦੈਟਸ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੋਲਡ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਲਡ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर टुडे, गुड लक।